ریلوے کا ML1 منصوبہ، جس کے تحت کراچی سے پشاور تک ٹرین کا نیا ٹریک بچھنا ہے، تمام پاکستانیوں کے دل کے بہت قریب ہے، اور اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان ریلوے نے یک اس کی لاگت میں $3 ارب کا اضافہ تجویز کیا ہے، جس پر پلاننگ کمیشن آف پاکستان کا بھی ماتھا ٹھنکا ہے، اور انہوں نے ان سے اس چیز کی جسٹیفیکیشن مانگی ہے۔ اب یہ اضافہ دیگر بہت ساری وجوہات کے ساتھ ساتھ لیبر کاسٹ میں انکریز کی مد میں بھی بتایا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اب ہم نے جو چائنیز لیبر امپورٹ کرنی ہے ان کو روزانہ 22,500 روپے یعنی ماہانہ 6.25 لاکھ روپیہ تنخواہ دینی ہے۔ اس وجہ سے یہ زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، اور اس سلسلے میں کیا ڈنڈی مارنے کی کوشش کی ہے پاکستان ریلوے نے، آج اس کو ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا میزبان عبد الرحمان۔ 1872 کلومیٹر طویل کراچی سے پشاور نیا ٹریک بچھنا ہے ریلوے کا، جس کے بعد اس روٹ کے اوپر جو ایوریج سپیڈ ہوگی ٹرین کی وہ 160 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی۔ اس وقت یہ اوسطاً 80 سے 100 کلومیٹر ہے، اور پاکستان اس سے زیادہ تیز ٹرین افورڈ بھی نہیں کرتا، کیونکہ جو لاگت اس کی سن 2020 میں PTI کی حکومت طے کر کے گئی وہ تھی $6 ارب 80 کروڑ۔ اس میں موجودہ پاکستان ریلوے نے $3 ارب کا اضافہ کیا ہے، اور کہا ہے یہ تقریباً $10 ارب میں کمپلیٹ ہوگی۔ اس سجیشن کو بھیجا گیا پلاننگ کمیشن آف پاکستان، انہوں نے فوری طور پر اس پہ ریئیکٹ کیا کہ جناب 2 سالوں میں $3 ارب کا اضافہ کس طرح ممکن ہے؟ چلے اگر تو پرائس روپوں میں ہوتی تو پھر بھی آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ روپیہ بہت ڈیویلیو ہو گیا ہے، لیکن چونکہ پرائس تھی ہی ڈالرز میں اور ڈالر تو تگڑا ہو رہا ہے، تو پھر $3 ارب کا اضافہ کیوں ہے؟ اس میں خدشہ یہ بھی ہے کہ بہت بڑی دہاڑیاں لگانے کا امکان ہے۔ پاکستان میں دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ہم جو بڑے بڑے پروڈکٹس چائنا کے ساتھ کر رہے ہیں، تو ہمارے یہاں کے بیوروکریٹس اور یہاں کے جو سیاستدان ہیں وہ بجائے اوپن بیڈنگ کے چائنیز 8 سے 10 کمپنیوں کے ساتھ ساز باز کرتے ہیں، بڈس کھولتے ہیں، انہی میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کر لیا جاتا ہے اور ٹھیکہ دے دیا جاتا ہے۔ حالانکہ چائنا میں 800 کے قریب بڑے سرکاری ادارے ہیں، بڑی سرکاری کارپوریشنز ہیں، ان 800 میں سے صرف 8-10 پاکستان آ کے کام کرتی ہیں، باقی کیوں نہیں؟ کیونکہ ان لوگوں کی وہاں پر لائن سیٹ نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو کاسٹ ہے پروڈکٹ کی وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ پرویز الہی جو موجودہ چیف منسٹر ہے، انہوں نے بھی الزام لگایا کہ جو اورنج لائن میٹرو ٹرین بنی ہے اس کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ 4 سے 6% ہے، جبکہ وہ اسی ٹریک کے لیے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے ایک $2.4 ارب کا قرضہ منظور کروا کے آئے تھے، جس کا انٹرسٹ ریٹ صرف 0.5% تھا، یعنی کہ 1% سے بھی آدھا۔ تو یہ زیادہ کیوں دیا جاتا ہے؟ اوبیسلی اس میں اگر کسی کا کھانچہ نہیں ہے، کسی کا مفاد نہیں ہے، تو کیوں 6-7 گنا زیادہ انٹرسٹ پے کیا جائے گا؟ اب آپ کو بتا دیں کہ انہوں نے اس کو سیگریگیٹ کیسے کیا ہے۔ وہ اس طرح کہ پیکیج 1 جو کہ 706 کلومیٹر کا ہے، اس کی لاگت پہلے $2 ارب 70 کروڑ تھی، اب اس کو یک بڑھا کر $3 ارب 90 کروڑ کر دیا گیا ہے، یعنی 44% کا اضافہ سجیسٹ کیا گیا ہے۔ پھر پیکیج 2 جو ہے اس کے اندر 748 کلومیٹر کا ٹریک تھا، تو اس کی لاگت پہلے $2 ارب 70 کروڑ تھی، اب اسے $4 ارب سجیسٹ کیا گیا ہے، 50% کا اضافہ۔ پھر پیکیج 3 جو ہے اس میں 280 کلومیٹر کا ٹریک تھا اور حویلیاں کی ڈرائی پورٹ تھی، اس کی لاگت $1 ارب 40 کروڑ تھی، اسے $2 ارب کر دیا گیا، 38% کا اضافہ یہاں بھی ہے، تو کل ملا کر ایوریج $3 ارب 45% کا اضافہ سجیسٹ کیا گیا ہے۔ ایسے حالات میں جب پاکستان کے پاس قرضے دینے کا پوٹینشل نہیں ہے اور چائنیز کا ہمارے اوپر قرضہ بڑھ کر ہمارے کل بیرونی قرضوں کا 30% ہو گیا ہے، یعنی اس وقت ہم نے چائنا کے $30 ارب دینے ہیں، اس میں کیش بھی ہے، اس کے علاوہ پروڈکٹس میں جو انویسٹمنٹ ہوئی ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ یہی اماؤنٹ آج سے 6 مہینے پہلے تک $25 ارب تھی، یعنی
फरवरी सन 2022 में हमने चाइना का $25 अरब देना था। पिछले 6-7 महीने में ये में $5 अरब ऐड हुआ है और अब हमने उनका $30 अरब देना है। तो इन हालात में चाइना हमें मजीद $10 अरब कैसे देगा, क्योंकि हम उनको कह रहे हैं जनाब सारे पैसे आपने ही लगाने हैं। और फिर इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, जो मजदूरों की लागत है वो बड़ी बढ़ा दी गई है। पहले एवरेज मजदूर की दिहाड़ी 600 रुपये काउंट की गई थी, अब 1200 काउंट की गई है। जनमन है, ये पाकिस्तानी मजदूर की बात हो रही है। इसी तरह पाकिस्तानी जो मिस्त्री टाइप है, जो स्किल्ड लेबर है, उसकी दिहाड़ी 675 रुपये से बढ़ाकर 1800 रुपये की गई है। ये भी जस्टिफाइबल है। लेकिन चाइनीज जो लेबर आएगा उसकी दिहाड़ी $60 से $90 कर दी गई है। यानी रोजाना के 22,500 रुपये पे हम चाइनीज मजदूर मिस्त्री लेकर आएंगे, कोई इंजीनियर कोई टेक्नीशियन नहीं, और महाना 6.25 लाख रुपए की तनख्वाह बनेगी। यानी हमने चाइनीज मजदूर मिस्त्री को सालाना 81 लाख रुपया तनख्वाह देनी है। देख लीजिए डंडी कहाँ जाकर मारी गई है। हो सकता है जिस मिस्त्री मजदूर ने आना है उसको जिस कंपनी ने भेजना है उसके साथ किसी की साजबाज हो गई हो कि जनाब हम आपके मिस्त्री मजदूर को 81 लाख रुपए दिलवाएंगे, उसमें से इतने आपके इतने हमारे। तो इतना महंगा मजदूर हमने क्या करना है? जब हमारे पास 1800 रुपये का मिस्त्री अवेलेबल है, उसको थोड़ा ट्रेन कर लें तो 2000 रुपये दें, तो वो चाइनीज मिस्त्री जितना काम करेगा, हाँ उस पर सर्विस रखिए, उसको डंडी ना मारने दें, 8 घंटे का आगे काम रखेंगे तो आप उनसे काम ले सकते हैं। फिर इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो हम कह रहे हैं जी कि 2.3% तक हम आपको देंगे, लेकिन वो हमसे 4% तक इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फिर उनका कहना है कि आप हमसे चाइनीज करेंसी में लोन लें, हम उनसे डॉलर्स में मांग रहे हैं। 25 साल टन्योर जो है वो इस लोन का होगा, और फिर इसमें मजीद 10 साल का ग्रेस पीरियड भी ऐड किया जा सकता है। तो इन हालात में जब हर तरफ से हमारे रास्ते बंद हो रहे हैं, इस $3 अरब का इजाफा क्या बताता है? क्या कोई मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर बैठा हुआ बाबू कहीं इस प्रोजेक्ट को सबोताज तो नहीं करना चाहता? वो इसे डिले तो नहीं करना चाहता? कोई मोटरवेज को प्रमोट करने वाला, बसों को प्रमोट करने वाला, ट्रकों को प्रमोट करने वाला ये तो नहीं चाहता कि कहीं रेलवे इस नए ट्रैक के बनने के बाद अपने कदमों पर खड़ा ना हो जाए? क्योंकि 6.8 अरब का प्रोजेक्ट जब 10 अरब डॉलर में बनेगा तो उसकी किस्त भी ज़्यादा होगी, उसका सूद भी ज़्यादा होगा, उस पर जो मुसाफिर ट्रैवल करेंगे उनका किराया भी ज़्यादा होगा, उस पर जो फ्रेट ट्रैवल करेगा वो भी ज़्यादा होगा। तो जब सब चीज़ें महंगी होंगी तो लोग उसके मुकाबले में ऑब्वियसली ट्रकों को, बसों को प्रेफर करेंगे। एक मरतबा फिर ये सफ़ेद हाथी हमारे लिए दर्द सर बन जाएगा, जिस तरह मेट्रो ट्रेन लाहौर का प्रोजेक्ट बना हुआ है। अब प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसका नोटिस तो लिया है और इसके ऊपर एतराज़ भी किया। उम्मीद करते हैं कि वो स्टैंड भी लेंगे और इसके साथ साथ इसको उसी पुरानी डॉलर टर्म्स में लागत पे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, नो डाउट, लेकिन उसकी कॉस्ट उतनी होनी चाहिए जितनी हम अफोर्ड कर लें। ये इसी तरह ही है कि किसी मुतवस्सित शख्स को आप 1000 सीसी की वैगन आर या कल्टस देने की बजाय उसे 1800 सीसी ग्रैंडी या सिविक दे दें तो बेचारा उसका फ्यूल कहाँ से अफोर्ड करेगा। हमारे ऐसे मुल्क के लिए बुलेट ट्रेन फिजिबल नहीं है क्योंकि हमारे लोगों के पास पेइंग कैपेसिटी नहीं है। हम 6000 रुपये वाली टिकट का ML1 नए पे 8000 रुपये पे कर लेंगे, 18000 रुपये पे नहीं कर पाएंगे। तो ये हालात हैं जो नाज़रीन हमें ये ख्वाहिश का इज़हार करते हैं यहाँ पर बुलेट ट्रेन बननी चाहिए। वो याद रखें कि हमारे यहाँ अक्सरियत 800 सीसी 1000 सीसी की गाड़ियाँ अफोर्ड करने वाली हैं। उनको हम बड़ी गाड़ियाँ देकर उनकी मईशत भी नहीं ख़राब करना चाहते और अपने मुल्क के ऊपर भी बर्डन नहीं डालना चाहिए। आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी और अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।